ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੱਕ ਦੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮਾਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵੱਲ। किसान आगू सुरेश कोथ ने दीप सिद्धू ते लाए दोष, कहा दीप सिद्धू कर रहा है संघर्ष को धार्मिक रंगत देने की कोशिश। विवादित अरदास दे हक चुतरे भाजपा आगू, बठिंडा दे ग्रंथी की गिरफ्तारी नूं दस्सिया राजनीतिक। किसानां ने घेरे भाजपा आगू, चले सी मोदी दे राज दे 7 साला दिवस मनाउण। कानून दे राखे ही करन लगे लोकां नाल लुट खो, पुलिस मुलाजमां ने महिलावां नाल मिल के लाया हनी ट्रैप। फरीदकोट के हस्पताल ते इलाज च कोताही दे इल्जाम, लाश देण दे इनकार मगरों परिवार बैठा धरने ते। हुण खबरां विस्तार नाल। 26 नवंबर ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਦੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। अदाकार दीप सिद्धू वालों हरियाणे के लोगों संबंधी एक बयान दिता जाता, उस बयान का किसान आगू सुरेश कोथ ने विश्लेषण किया। जिथे किसानी संघर्ष की अगवाई कर रहे किसान आगुओं वालों लगातार दीप सिद्धू नूं एक शरारती अंसर दस उसनूं संयुक्त किसान मोर्चे विच शामिल नहीं किया गया। उधर बीते समय विच दीप सिद्धू की स्पष्ट रणनीति तहत कदे किसान आगुओं का विरोध सामने आया, कदे कहा गया कि किसान आगू प्रोग्राम देन तां दीप सिद्धू वालों फुल चढ़ाए जाणगे। करो एका ना तोड़ियो, एका ना तोड़ियो। मैं कहना बाई जी एका किवें ना तोड़ियो, तुहानूं ग्राउंड रियलिटी पता की हो रहा। 17 किसान जथेबंदियां दे आगू एक पासे मीटिंग करते आ, 13 एक पासे मीटिंग करते आ, किहड़ा एक आ फिर? ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਕਾਲ ਦੇਣ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਲ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੋਠ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਲਾਂਟਡ ਬੰਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਦੇੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਕਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਰਚੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। हमारा जब से आंदोलन चला, यहाँ बहुत बड़े बड़े अफसरों की ड्यूटी लगी, बड़ी बड़ी एजेंसियों की ड्यूटी लगी और उनसे 2-3 सवाल किए गए कि ये जो किसानों का आंदोलन है इसको किस तरह तोड़ा जाए, और उन्होंने एक रिपोर्ट दी पंजाब के सभी आंदोलनों को रीड करके पढ़ के कि पंजाब के आंदोलनों का आज से पहले इन्होंने मांग क्या रखी, आखिर में रिजल्ट क्या रहा। हरियाणा के वो आंदोलनों का जो आज तक किसानों के आंदोलन चले वो आखिर में जाकर के कहां टिकते हैं और उनका रिजल्ट क्या रहता है। हमारे आंदोलनों के अंदर कमजोरी ढूंढने की कोशिश की गई, हमारे पिछले दौरान की गई सभी कमजोरियों के ऊपर सरकार ने संज्ञान लिया और 4 कमजोरियां हमारे आंदोलन में ढूंढने की कोशिश की गई, मगर वो हमारी ताकत बन चुकी है, कमजोरी नहीं रही। पहली कमजोरी भारतवर्ष के बहुत बड़े बड़े अफसरों ने कहा कि पंजाब के अंदर जितने पिछले आंदोलन हुए वो लंबे समय चलने के बाद एक धार्मिक भावना के आंदोलन बन जाते हैं, वो अपने असल मूल से भटक जाते हैं। ਕਿ ਡਰਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ। ਜੇ ਕਹਿ ਦੋ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਉਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਗ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਤਿਰੰਗਾ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਮਬੱਤੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੀਸਫੁਲ। सरकार ने कुट कुट दवलते उम्र मेरे नाल ही
ਹਨਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं पई। कल परसों एक भाई का दर्द झलका, मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करी थी आज तक, मगर आज बताऊंगा उस भाई का दर्द क्या है। दीप सिद्धू आप उसको बोलते हैं। उसने कहा कि हरियाणा के लोगों से सरकार नहीं डरती, वो एक हाथ में तिरंगा रखते हैं, एक हाथ में मोमबत्ती रखते हैं। हां, हम राष्ट्रवादी हैं। कल भी वो माफी मांग रहा था हमारे को, कहता था कि हरियाणा के साथी इंडियन की तरह सोचते हैं। है इंडियन सोचते क्या? उसका दर्द ये नहीं है, उसका दर्द ये नहीं है, उसका दर्द दूसरा है। ऐसे ऐसे साथियों को जब जब पंजाब में बड़े आंदोलन हुए, उसके अंदर सरकार के एजेंसियों को लोग घुस करके और धार्मिक नारे लगा करके पंजाब के किसानों का नुकसान पहुंचाते रहे हैं। ऐसे लोग प्लांट किए जाते हैं। उसका दर्द यह था कि हमने कोशिश की, मगर ये पंजाब का आंदोलन तो नहीं रहा, ये तो पूरे देश का आंदोलन बन गया। मैं खुले मन से उन साथियों को बताता हूं, यह राष्ट्रवादी लोगों का आंदोलन है और किसान से बड़ा इस देश के अंदर कोई राष्ट्रवादी नहीं है। अगर किसान के घर में 2 लड़के पैदा होते हैं, एक खेती करता है, किसानी करता है, दूसरा सेना में भर्ती होकर के देश की सेवा करता है। पंजाब हरियाणा भाईचारा, पंजाब हरियाणा भाईचारा। आदरणीय किसान साथियों, सबसे पहले मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप लोग ये सारे के सारे पड़ाव पार कर चुके हैं, आप भ्रम में नहीं आए। धन्यवाद कर देना चाहता हूं मैं कि पंजाब के साथियों का, आप इस बहकावे में नहीं आए, आपने अपने आंदोलन को किसान आंदोलन बनाए रखा। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਹੱਥ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਨਾ ਪਾਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। जिस दिन भी इस आंदोलन के ऊपर कोई तकरार आएगी, जिस दिन भी इस आंदोलन के ऊपर हमारे को बदनाम करने के लिए कोशिश की जाएगी, भारत सरकार की कोई भी एजेंसी हमारे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करेगी, याद रखना मोदी जी आपसे ज्यादा तजुर्बा है हमारे को, भ्रम में ना रहिए। अफसर तेरे पास होंगे क्योंकि आप नेगेटिव सोचते हैं, आप दूसरे को नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं, हम पॉजिटिव सोचते हैं, हम परमात्मा में विश्वास करने वाले लोग हैं और हमें मात्र जनता के भले की सोचते हैं, आप जनता के बुरे की सोचते हैं। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਪੈਂਦੇ ਬੀੜ ਤਲਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਦਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਬੀੜ ਤਲਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਅਰਦਾਸ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਾਧ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। बारे में आपको क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, उनके जो गुरमेल सिंह जिनके ऊपर धारा 295A लगाई गई है और उनका दोष सिर्फ इतना ही था कि उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों के लिए भविष्य में आस जताई गई जिस मोदी जी की तरफ से, उसके लिए उनका धन्यवाद भी किया और ये अरदास की गई थी कि कोई गुरु सिख या मजहबी सिख
पंजाब प्रदेश का मुख्यमंत्री बने। और उसके ऊपर उसी के एवज में उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे तो इसी चीज़ का हमें तो इसी चीज़ का खमियाजा भुगतना पड़ा है कि उनके पति ने इसके लिए अरदास की। और बाकी अरदास किसी के लिए भी कोई भी कहीं भी कर सकता है। भगवान के चरणों में हर व्यक्ति, वो किसी भी नेचर का हो, और हर बुरा और अच्छा व्यक्ति भगवान के पास जाता है और अपनी मुराद मांगता है, अपनी आस्था के अनुसार वहाँ पे अपनी भविष्य के लिए जो उनको भगवान से प्रार्थना भी करता है। तो इसमें कहीं भी 295A नहीं लगना चाहिए था, जो गलत तरीके के। मैं कह सकता हूं कि गुरमेल सिंह का इसमें दोष कुछ नहीं है, सिर्फ राजनीति का से प्रेरित उसके ऊपर पर्चा किया गया। और यही उसकी आज पत्नी ने भी मिलकर कहा कि भी उनके पति के ऊपर जो गांव में नालियां और गलियां और जो भी गांव के विकास का काम करवा रहे थे, जो शायद उनको भी अच्छा नहीं लगा। और ऊपर से किसी दलित समाज के लिए गुरुद्वारों में प्रार्थना शुरू हो जाए, तो इनकी इसी को बर्दाश्त न करके उन्होंने जो है ऐसा कंप्लेंट देके FIR करी है। और मैंने भी उनको आश्वासन दिया है कि हम कमीशन की ओर से जो भी संभव सहयोग हो सकता है वो सब करेंगे। और अगर उसके लिए अगर कोर्ट में भी हमें कोई पार्टी बनाती है तो हम उसमें भी जाएंगे। और अभी क्या रिपोर्ट आती है, क्या पुलिस प्रशासन क्या करता है, उस पर क्या डिसीजन लेता है, ये तो पंजाब सरकार के ऊपर बहुत बड़ा निर्भर करता है। नहीं तो अनुसूचित जाति के लोगों में ऐसा बहुत बड़ा आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिस कारण उन्होंने, जैसे कि उन्होंने ये अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर ये एक अत्याचार के लिए एक नई योजनाएं बनाई जा रही हैं, और उसमें सरकार का ही सबसे बड़ा रोल है। ये ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੱਗੀ ਧਾਰਾ 295A ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਗਲਤ ਕਰਦੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਸੰਸਥਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ ਇਸ 'ਚ? ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪ ਲਾ ਲਓ ਰਮਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ, ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ, ਜਿਵੇਂ ਗੌਰੀਆ ਸਿੱਖ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜੱਟ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜੱਟ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਬਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਰਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ,
ਜੇ ਉਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਵੀ ਉਹਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਸਰਾਂ ਨਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਰਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆਂਦੇ। ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਭਰ ਕੇ ਆਏ 20,000 ਰੁਪਇਆ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਲਾਤਾ, ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਰਾਂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲਾਲਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ 7 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਭਿਣਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। केंद्र सरकार जिंदाबाद, बीजेपी सरकार जिंदाबाद, किसान आएगा जिंदाबाद, साडा किसान जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, काले कानून रद्द करो। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ 7 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਕਾਨੂੰਵਾਨ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਿਵਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਿਣਕ ਲੱਗਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। केंद्र सरकार जिंदाबाद, बीजेपी सरकार जिंदाबाद, किसान आएगा जिंदाबाद, साडा किसान जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, काले कानून रद्द करो जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चे के आगू और माझा किसान संघर्ष कमेटी के मुखी बलविंदर सिंह राजू औलख ने कहा कि जदों तक भाजपा और केंद्र सरकार पंजाब और समुचे देश के अन्नदाते लई बनाए हुए खेती के कानूनों नूं वापस नहीं लैंदी, उदों तक भाजपा का इस तरह ही जंगी पद्धर ते विरोध होंदा रहेगा। मसला यह भी इत्थों सवेरे मनोहर जी का 8:30 बजे फोन आया भी इत्थे कोई बीजेपी वाले कोई हॉस्पिटल में जां पता नहीं कोई किहड़े कस्बे जी आ कानूआण दे विच हॉस्पिटल दे विच कोई अपना लगे आ कोई अपनी पार्टी वालों बीजेपी वालों कोई समाजिक काम करन जां कोई दूसरा इहदे वास्ते इन्हां दा मैनूं फोन आया। मैं उस वेले इन्हां नूं बेनती की भी आपां इन्हां नूं बिल्कुल कुछ नहीं कर देना जिन्ना चिर बीजेपी दी सरकार ये तिन्ने कानून वापस नहीं लैंदी ते साडे जिहड़े दिल्ली बार्डरां ते साडे वीर बैठे आ, मैं भी अजे कल ही दिल्ली होया, जिन्ना चिर वो अपने घरां नूं नहीं आउंदे सुख शांति नाल उन्ना चिर आपां पूरे पंजाब विच बीजेपी वाला किस नूं कुछ नहीं कर देना। हाल ही कि जिहड़े इन्हां दे कोई वड्डे लीडर उन्हां नूं पंजाब दे विच उतरन भी नहीं देना। इन्हां दा कोई जहाज जां इन्हां दी कोई गड्डी जिथे भी मिली आपां इन्हां नूं इत्थों भजाउणा वा बीजेपी वालिਆਂ ਨੂੰ। इन्हां ने मैनूं फोन कीता भी कित्थे, मैं कहा इत्थे ही आ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੁਣੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੀਜੇਪੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਵਕਲ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਐਸਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਵੰਡ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ 150 ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪੀਸਫੁਲੀ ਡਿਸਪਰਸ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਨਿਕਲਿਆ ਅੱਗੋਂ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੀਸਫੁਲੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਦਆਊਟ ਨਹੀਂ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਨੱਕ ਤੋਂ ਖੂਨ ਵਗ ਗਿਆ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਖੂਨ ਵਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ 15 ਉੱਤੇ ਫਿਰਦੀ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਚੰਦਰਾ? ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਹਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਬੋਟੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, 12 ਵਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰ ਕਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲੁੱਟ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਅੱਖ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈਣ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ 18 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਚ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। भाई जी मेरा नाम मनदीप है। बैड़ियां दे कोठियां चों वीर जी असीं कोटकपूरे तो गल की होनी सी वीर जी, असीं नेहा सेठी मैडम अखां दे उत्थे दाखल सी। मेरे प्यो दे अख दे विच थोड़ी जी इन्फेक्शन दा सी कोई चक्कर। मैडम कहंदे मैनूं डाउट आ, आपां उत्थे इक एक्सरा कराउणा है, उत्थे लैके चलो। असीं इदों 4 दिन पहलां इत्थे ले आए सी, 4 दिन पहलां ही आए सी, शायद मैनूं पक्का याद नहीं, मैं तुहानूं कह नहीं सकदी। ले आए चंगा भला तंदरुस्त लैके उत्थे नवा के लिआए, कपड़े पा के रोटी खवा के लिआए। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੋਲੇ ਆਏ ਨਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾਖਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਡਮ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਿਆਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ 7 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੌਰਾ ਆਇਆ ਅਟੈਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਆਇਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਥਾਣੀ ਖੂਨ, ਕੰਨਾਂ ਥਾਣੀ ਖੂਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਗਿਆ, ਭੱਜ ਨੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਆਏ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਗਏ ਬਸ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਦੋਂ 8-9 ਘੰਟਿਆਂ ਹੋਣੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵਿਅਕਤਾ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀ ਜਵਾਕ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਲਾ ਕੇ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਹੀ ਸੌਂ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਦਾ, 18 ਘੰਟੇ ਆਪਾਂ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ 18 ਘੰਟੇ ਮੇਥੋਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ 18 ਘੰਟੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਮਗਰੋਂ ਨੱਕਾਂ 'ਚ ਮੋਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪਾਤੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਵਾ ਲਈਆਂ, ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਏ, ਉਹ ਵੀ ਪਵਾ ਲਈਆਂ। ਚੱਕ ਕੇ ਸੁਬਾਹ ਐਂਟੀਨੇਟਰ ਜਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਸੱਟ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀਰਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਆਖਣ ਛੇਤੀ ਕਰ ਛੇਤੀ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਆਦੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਾ, ਅਸੀਂ ਪੈਕ ਕਰਨਾ। ਪੈਕ ਕਰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਆਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਆ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬੁੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 9 10:30 10 ਵਜੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਡੈਥ।
ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲ ਉਹ ਆਪਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪੈਕ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ ਪੁੱਛਿਆ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਬੁਲਾ ਲੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੁਲਾ ਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬੁਲਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾਓ ਨਾ ਕਰ। ਹੈ ਲਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਲਾਸ਼ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ, ਮਜਾਉਂਦੇ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ, ਮਰੇ ਪਏ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਂਪਲ ਕੱਢ ਕੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਕਦੋਂ ਕਰਾਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਗਏ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਸੱਦਣ ਜਾਂਦੇ। ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ? ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਮਰੇ ਪਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦੀ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਉਹੀ ਡ੍ਰਿਪ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਘਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਦਾ। ਮੈਂ ਘਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੱਪ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਵੀਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੁਲਾ ਲੇ ਦਬਕੇ ਦਬਾਉਣ ਨੂੰ, ਗਾਰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਗਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਕੋਦਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 3 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਨੀ ਟ੍ਰੈਪ ਲਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਠੱਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 4 ਦੋਸ਼ੀ ਫੜ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 1 ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਖੋਹਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਗੇ? ਜਲੰਧਰ ਦੇ 2 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਹਨੀ ਟ੍ਰੈਪ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਕੋਦਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਲਾਂਬੜਾ ਵਿਖੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਹਜੇ ਕਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਡਿਆਲਾ ਥਾਣੇ ਚੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਾਲ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਗਰੋਹ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਗਰੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨਸਾਨ ਸੜਕ ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨਕੋਦਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਡਿਆਲਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ASI ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਵੀ ਨਾਇਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਜੇ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਤੀ 28 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਵਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਤੇ ਹਨੀ ਟ੍ਰੈਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਹੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦੋਸ਼ੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਭਗੌੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਇਹਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ 'ਚ 2 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜੀ ਤੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਵਲ ਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਕਿ? ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਫਰੂਰ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਲਹ ਸਮਝੌਤੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਰਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਨਡਿਊ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਆ
ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੀ ਐਫਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਪਾ ਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਖਾ ਚੈੱਕ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਆ? ਇਹਨਾਂ 384 ਹੈ ਜੀ, 506 ਤੇ 120 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਪਾਇਆ ਕਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 384 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਆ? ਟੋਟਲ 5 ਜਾਣੇ। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਕੱਲ ਫੇਰ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।